hidup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita buka dengan pembacaan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan nanti mengirim surah Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita masing-masing yang sudah dicatat. Al-Fatihah ala niyati sahala wal jamala fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الأجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ شرف الدين النووي وإلى روح الشيخ ابن عطية السكندري وإلى روح الشيخ الميم علي المجيد وإلى روح الشيخ رجل الدين مجيد محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي دراني بن سمد وإلى روحي إبراهيم بن مجيد وإلى روحي صاح بنت جمال وإلى روحي عبد الرحمن سبكي بن إسماعيل وإلى روحي نور الأسمراني بن عثمان وإلى روحي فاطمة بنت إبراهيم. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح يونس بن سمو وإلى روح ربنا بنت إبراهيم وإلى روح سدن بن إبراهيم وإلى روح مسني بنت صالح وإلى روح أحمد بن يونس وإلى روح تيما بنت طه وإلى روح حسن بن سمن وإلى روح منا بنت كجل وإلى روح سارلم بنت حسن وإلى روح مرني بن حسن وإلى روح أسب الله بن حسن وإلى روح خير الله بن كتب. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ألوي بن سياسم وإلى روح سياسم بن درني وإلى روح إيوب بنت جمال وإلى روح جماع بن جبير وإلى روح ليا بنت لمم وإلى روح سلمي بنت سعيد وإلى روح عثمان بن حسن وإلى روح رعنا بنت عثمان وإلى روح رحمة بن عثمان وإلى روح جعفر بن الجفري وإلى روح سعينا بن درني وإلى روح سيدي جوهر بن جعفر وإلى روح ذكسي بن حسن. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح يونس بن كتل وإلى روح صبا بن سعري
وإلى روح جم بنت يونس وإلى روح سبت بن يونس وإلى روح جلد بن يونس وإلى روح مسنين بنت يونس وإلى روح محمد بن سيامين وإلى روح سودة بنت كسل وإلى روح أتنا بنت علي وإلى روح جنة بنت كسل وإلى روح أم مولانا بن سارمي وإلى روح عبد الشكور بن بروي شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح إسحاق بن مرسين وإلى روح نوراني بنت حج سليم وإلى روح أروني بن علي وإلى روح سهرة بنت دهدي وإلى روح كاسم بن يول وإلى روح بيتي بنت يول وإلى روح جنة بنت دهدي وإلى روح إسا بنت دهدي وإلى روح إسماعيل بنت دهدي وإلى روح أسم بن دهدي وإلى روح مريم بنت أسم وإلى روح أسنا بنت أسم شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ميسى بنت سمرة وإلى روح جني بنت سمرة وإلى روح تيما بنت علي وإلى روح كدير بن طاهر وإلى روح حسن بن جمال وإلى روح سمرة بن سعيد وإلى روح تيما بنت حميد وإلى روح إلي بنت حلي حسن وإلى روح عبد الشكور بن عثمان وإلى روح أسماء بنت كاشم وإلى روح فريدة بنت شكور وإلى روح كاسم بن صالح وإلى روح مريم بنت دولا وإلى روح شرقوي بن جليل شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سنا بنت سيدين وإلى روح سوندي بن لطيف وإلى روح صبيان هدي بن سوندي وإلى روح وديا بنت كسمان وإلى روح سيارس بن سليم وإلى روح جماني بنت قتل وإلى روح سندق بن سامين وإلى روح بعيد بن قدير وإلى روح سوسلاودي بنت سيارس وإلى روح رسلان بن سيارس شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جمريح بن إبراهيم وإلى روح عبد الله بن صالح وإلى روح نردين بن يوسف وإلى روح سنا بنت سمن وإلى روح صالحة بنت كتل وإلى روح مسجد بنت إبراهيم وإلى روح سنردي بن شهرل وإلى روح أم يوسف بن بهير وإلى روح رضا بن شمس البحري وإلى روح أماليا رحمة بنت ينتو وإلى روح حكيم بن سردين وإلى روح رحيم بن سعيد وإلى روح مزاري بن حكيم وإلى روح ردي هرطن بن أم سرعي وإلى روح عبد الرحمن بن فلان وإلى روح أمنا بنت فلان شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan pengajian kita Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat, Al-a'malu bi khawatimiha, bahwa amal itu sesuai dengan akhirnya. Perawi hadisnya namanya An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca rawinya dulu, perawi hadisnya. Nasabuhu namanya Abdullah bin Ghafil bin Mas'ud bin Habib al-Hudali. Gelarnya, kunyatuhu, gelarnya namanya Abu Abdurrahman. Kemudian ummuhu, nama ibunya.
yaitu Ummu Abd bin Abd Wuddi min Huzail. Beliau ini dari daerah namanya Huzail. Mauliduhu, lahirnya Abdullah bin Mas'ud ini wulida di Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah. Kemudian islamuhu, keislaman beliau, aslama qadiman. Beliau ini termasuk orang yang lebih dulu masuk Islam. Bahkan disebutkan di sini wa huwas sadisu fil Islam. Beliau orang yang keenam masuk dalam Islam. Termasuklah di situ golongan yang masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Khadijah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu islamihi, sebab Islamnya itu annahu kana yar'al ghanam. Bahwasanya pada suatu ketika beliau ini ngembalo kambing. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ngembalo kambing. Jadi kan orang-orang dulu itu zaman Nabi itu hobinya ngembalo kambing. Sampai lagi ini itu kalau di Mekah itu banyak orang yang ngembalo kambing. Ya. Jadi memang ada rumputnya di sana, ada rumputnya. Jadi di batu-batu itulah tumbuh rumput untuk makan kambing. Jadi tidak ada gado. Faja'an Nabi SAW, maka Nabi datang ketika nengok Abdullah bin Mas'ud itu ngembalo kambing. Maka Nabi datang, famasaha ala ghanamihi. Kemudian Nabi mengusap kambing itu. Jadi kambing itu diusap, dilus-lus. Faja'at bil laban. Karena kambing itu kan, kambing Abdullah bin Mas'ud ini tidak mengeluarkan susu. Jadi susu kambingnya itu tidak ada. Maka ketika Nabi mengelus, maka keluar air susu itu, air susu kambing itu. Summa qala laha, kemudian berkata kepada kambing susu tersebut, kafa, cukup. Jadi kalau lus keluar susu, itu karena saking banyaknya susu kambing itu keluar, Nabi nyebut kan kafa, cukup. Fakafal laban, maka air susu pun berhenti. Falamma ra'a dzalika, maka ketika Abdullah bin Mas'ud nengok itu, ta'jaba wa aslama, beliau kagum dan masuk Islam. Nah, itu kalau Nabi ngelus kambing keluar susu. Kalau kita telap nongko kambingnya. No, tangan kita kok tidak ada sama dengan Nabi. Paling kita kok selisih sedikit lah dengan Nabi, ya tak? Kalau Nabi itu dikit makan, kalau kita dikit-dikit makan. Kalau Nabi dikit-dikit baca Quran, kalau kita dikit baca Qurannya. Itu dikit, kata dikit itu yang selisih ya dengan Nabi itu. Kemudian jihadnya Abdullah bin Mas'ud ini huwa awwalu man jahara bil Quran indal Ka'bah. Ini orang yang pertama baca Quran secara kuat-kuat di Ka'bah. Karena orang-orang banyak ada berani kan? Baca Quran di Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud ini berani. Bahkan beliau ini wahajara ilal Habasyah. Beliau ini hijrah ke Habasyah, pernah hijrah ke Habasyah, tsummal Madinah, kemudian ikut juga hijrah ke Madinah. Yani karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya ke Madinah aja para sahabat Nabi ini sudah hijrah dulu ke negeri namanya negeri Habasyah. Yang ketika itu dipimpin oleh Raja Najasyi. Wa syahida jami'al ghazawat ma'ar Rasul. Beliau ini ngikut perang bersama Nabi. Wa syahida ma'rikatil Yarmuk, dan beliau ini juga pernah ikut pertempuran Yarmuk. Kemudian ahammu a'malihi, pekerjaan-pekerjaan penting beliau. Kana min kibaris sahabah ilman. Beliau ini adalah bagian daripada pembesar-pembesar sahabat dalam masalah ilmu. Bahkan beliau ini fahuwa raidu madrasati tafsir. Beliau ini pelopor pembangunan madrasah tafsir fil Iraq, di negeri Irak. Kemudian wa ahadul huffaz,
beliau ini salah satu daripada sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran. Waqad qala an nafsihi, bahkan beliau pernah menyebut tentang dirinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma min ayatin fil Quran." Tidak ada daripada ayat dalam Al-Quran itu illa wa a'lama mata nuzilat wa aina nuzilat wa fi man nuzilat. Kecuali aku tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, kepada siapa dituju ayat itu diturunkan. Jadi tahu loh Abdullah bin Mas'ud itu seluk-beluk tentang Al-Quran. Jadi kalau masalah Al-Quran, maka para sahabat Nabi banyak bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian wakana khadimur Rasul al-Amin. Beliau ini khadim. Khadim ini orang yang dekat dengan Nabi. Kalau dalam dari segi bahasanya khadim ini pembantu. Yang membantu urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibu sirrihi, dan dapat jaga rahasia. Jadi kalau ada rahasia-rahasia penting dengan Abdullah bin Mas'ud itu, dia dapat jaganya. Beda kalau dengan kita. Kalau ada rahasia di ujung sana, sampailah kelek. Ada rahasia di situ sampailah ke ujung sana. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud ni kau rapat ni rahasia tu tutup. Sehingga tak ada orang tahu. Wa rafiquhu fil rahlat, dan beliau sering menemani Nabi dalam perjalanan. Kemudian istaghalla bi ta'limi ahli al-Iraq al-Qur'ana. Beliau ni sibuk ngajarkan orang-orang Iraq tu ngajarkan Al-Qur'an. Kapan itu? Indama arsalahu Umar bin Khattab waziran, ketika Umar bin Khattab mengutus dia sebagai menteri. Jadi zaman Umar bin Khattab itu sudah ada menteri. Jadi bukan dari kini itu menteri sudah ada zaman dulu. Cuman bahasa Arabnya namanya wazir. Ma'a Ammar bin Yasir, bersama Ammar bin Yasir, wa ilal Iraq fi ahdihi, dan ke Irak di masa Umar bin Khattab. Summa tawallal qadha fil Kufah. Kemudian beliau ini menjadi qadhi. Qadhi itu semacam hakim yang menyelesaikan masalah hukum. Itu kalau dulu namanya qadhi. Fil Kufah. Di daerah namanya Kufah. Di qadhi-qadhi dulu tuh hebat-hebat. Hakim-hakim dulu hebat-hebat. Makanya Abu Nawas dulu pernah jadi qadhi. Tapi dia tidak mau. Maka dulu ada pernah Abu Nawas itu pernah menyelesaikan masalah. Karena dulu ada orang orang miskin, orang kaya. Jadi orang kaya itu ngibutkan makanan. Jadi dicium oleh orang miskin di samping rumah. Ketika dicium, tahu orang kaya sebelah tu. Tak bisa, kau nyium makanan rumah aku harus bayar. Biar nak pula ya tak? Nyium makan me bayar. Yo, apalagi makannya udah. Jadi ngadulah dengan Abu Nawas. Kebetulan Abu Nawas ketika itu memang tak ada jadi qadhi. Cuman beliau ini orang yang dianggap cerdas lah dalam masalah menyelesaikan sebuah permasalahan. Apa masalahnya? Kata Abu Nawas. Masalahnya saya tuh cuma nyium makan rumah orang tuh, cuma suruh bayar. Apalah cuma nyium makanan gitu. Inilah lagi aku selesaikan. Datang Abu Nawas ke rumah orang itu dengan membawa beberapa keping uang emas. Untuk apa? Diharapkan kata tuan rumah orang yang punya yang nyuruh bayar tadi ngarap supaya Abu Nawas bayar. Duduk apa masalahnya? Nah, kemarin dia nyium makanan di rumahku, kata orang kaya itu. Yuk, harus bayar. Kalau nak nyium makan rumahku harus bayar. Ayolah, diambilnya duit dalam dalam kantong, kita taruh di tangannya, dibunyikan di tepi kuping orang kaya itu. Nah, sudah lunas. Nah, ngapa lunas? Nah, impas lah. Orang miskin nyium makanan rumah kau suruh bayar. Sekarang aku nyuruh kau bayar karena dengar bunyi duit yang ada di dekat kuping kau tadi. Nah, harus impas. Ya. Kalau kau tadi kalau orang miskin tadi nyium mamu, kini itu kau dengar bunyi sama. Kalau belum ketemu dengan buku dengan ruas, kata Abu Nawas. Kalau ketemu dengan buku dan ruas, kita gigit kau keras. Kata dia. Nah itu qadhi. Jadi qadhi itu orang yang memang menentukan masalah hukum itu.
Kemudian sifatuhu, sifatnya beliau ini kana dhaiful jismi. Beliau ini orang yang memang jasadnya, fisiknya lemah. Lakinnahu qawiyul iman. Akan tetapi imannya kuat. Yuhibbuhullah wa rasuluh. Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kemudian yaqra'u suratal waqi'ah kulla lailatin. Nah, ini boleh kita amalkan. Beliau ini setiap malam tuh baca surah waqi'ah. Makanya ada para ulama yang mengijazahkan beberapa amalan-amalan, salah satunya kalau mau rezekinya lancar baca surah waqi'ah terus tiap malam. Jadi suratul waqi'ah itu bisa memudahkan urusan dalam masalah rezeki. Nah, itu amalan. Cuman jangan niatnya untuk itu. Niatnya baca Quran lah. Tapi karena ada hajat gitu di situ boleh, tidak ada masalah. Kecuali gunakan ayat Quran untuk kejelekan ya udah boleh. Kalau kau nak lepas dari polisi, baca waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada pula kadang tu saya dengar. Lagi 100 meter, kalau ada polisi depan tu, pakai helm tidak. Sengajanya lah kan, pakai helm tidak. Sudah tu spion tidak ada, bawa STNK tidak, SIM tidak ada. 100 meter, baca lah ayat itu. Ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depannya itu dinding pembatas. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, di belakangnya juga ada dinding pembatas. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga tertutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Bacalah itu, insyaallah sampai depan polisi kena tangkap. Anak coba lah. Nah, itu kan untuk kejahatan namanya. Kalau untuk kebaikan tidak masalah. Apa salah ayat itu tidak salah, cuman gunanya bukan untuk itu. Atau kalau nak maling, orang tidak ada nampak, baca ayat itu tidak bisa juga. Kemudian qala fihi Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata tentang Abdullah bin Mas'ud, innaka ghulamun muallam. Sesungguhnya engkau Abdullah bin Mas'ud adalah ghulamun, anak kecil muallam yang cerdas. Wa qala Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab juga pernah memuji Abdullah bin Mas'ud. Wi'a'u muli'a ilman. Beliau itu kalau ada wadah itu penuh dengan ilmu, itulah Abdullah bin Mas'ud. Seakan-akan wadah yang penuh dengan makanan, seperti itulah penuhnya ilmu yang ada pada Abdullah bin Mas'ud. Ruya, beliau meriwayatkan sebanyak 848 hadis. Kemudian wa kana lahu khatamatan lil Quran kulla usbu'in. Beliau itu khatam Quran setiap minggu. Oke, kalau kita target misalnya seminggu sekali khatam Quran, berarti lebih kurang sehari itu lebih kurang 3 juz, 4 juz. Jadi 7 kali 8, 24. 7 kali 4, 28. Jadi 28 juz. Jadi 4 juz, kadang sehari itu 4 juz setengah, ada yang 5 juz. Jadi kalau diratakan jadi 4 juz sehari. Jadi kalau selama 7 hari itu khatam Al-Quran. Gitu kalau sanggup ikut Imam Syafi'i itu siangnya khatam, malam khatam. Apalagi bulan Ramadan 2 kali khatam sehari. Macam mana maco ya? Cepat maco bil hadar namanya. Yo, kita maco keluhu kadang lama. Macam keluhu 100 di tahlilan sampai 100 kali dah. Wah, lama tahlilan. Apalagi khatam setiap hari dah. Ya da'un nas. Jadi kau dia setiap khatam itu ngundang orang dihuduriha untuk menghadiri khatamannya itu setiap minggu. Nah, misalnya kalau dia mulainya hari Minggu, hari Ahad, berarti malam Senin depannya undang orang khatam. Tiap malam Senin undang orang khatam. Macam tu Abdullah bin Mas'ud. Tsumma yad'u rabbahu raja'al qabul. Kemudian berdoa kepada Allah dengan mengharapkan bahwa doa itu diterima. Kemudian
wafatnya ba'da tawalla Utsman bin Affan al-khilafah. Setelah Utsman bin Affan ini menjadi khalifah, ada ilal Madinah, beliau balik ke Madinah, wa tuwfiya fiha sanah, kemudian beliau ini wafat pada tahun 32 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 30 Hijriah. Wa umruhu sittuna aman. Dan beliau ini umurnya 60 tahun. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang paling enak suaranya. Jadi sahabat Nabi yang paling enak suaranya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau dia ngaji itu, jadi orang dengarnya khusyuk dengarnya. Jadi kalau ada orang yang yang enak suaranya, ngikutlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, macam mana bunyi hadisnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah menceritakan Rasulullah kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Ya, hadisnya ini tentang penciptaan kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Jadi hadis ini sudah ada 14 abad yang lalu. Kita baru tahu gini tuh. Nabi sudah tahu dulu. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibumu itu 40 hari dalam bentuk sperma. Kalau bahasa kesehatannya sperma. Kalau bahasa kitanya air mani. Yang 40 hari bentuknya itu. Berapa minggu 40 hari itu? Lebih kurang 5 minggu lah, dah 6 minggu. 5 mingguan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dijadikan segumpal darah 40 hari. Sperma 40 hari. Kemudian sesudah 40 hari itu 5 minggu, maka dalam waktu setelah 5 minggu itu dijadikan lagi segumpal darah. 40 hari juga. 5 minggu juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dijadikan segumpal daging 40 hari. 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Nah, berarti jumlahnya sudah 120 atau 4 bulan. Tsumma yursalul malak, kemudian diutus malaikat. Untuk apa? Fayamfukhu fihi ruha. Untuk meniupkan ruh. Jadi 4 bulan itu sudah ruh ditiupkan ke dalam jasad kita kalau sudah di dalam perut mak kita. Kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Maka kalau dalam 4 bulan itu sudah fase aman pertama. Pokoknya kalau ada orang dalam 4 bulan itu sudah jauh lah dari kata keguguran. Kalau 4 bulan ke bawah itu masih bisa dikatakan keguguran. Nah, kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, artinya sudah kuat. Nah, ingat, ketika ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dituliskan 4 kalimat. Nah, jadi kita dalam perut mak kita itu lah dituliskan ketetapan ketentuan kita. Apa itu? Yang pertama bikat birizkihi, dituliskan rezekinya. Di dalam perut mak kita itulah dituliskan, ada ditentukan rezeki kita tuh. Gigi kamu selama hidup dari mulai lahir sampai mati sekian. Dan dijelaskan tuh. Kemudian wa ajalihi, ajalnya kapan meninggalnya. Bisa saya dulu. Bisa bapak-bapak duluan. Jadi ajal sudah ditetapkan. Kita jangan takut. Karena kita masih nunggu panggilan lah. Kapan lah dipanggil? Berarti waktunya itulah. Karena panggilan itu ada 2. Panggilan yang sifatnya ikhtiari. Yang kedua panggilan yang sifatnya ijbari. Panggilan ikhtiari itu panggilan pilihan. Apa panggilan pilihan itu? Panggilan haji. Itu nak berangkat haji atau tidak? Nah, itu ikhtiari namanya. Ada namanya panggilan ijbari, panggilan yang dipaksa. Apa tuh? Mati. Nah, dan nak tetap mati. Jadi orang yang hidup di dunia selama-lamanya tidak ada.
Cuman kaki ada yang umurnya 60, ada yang 70, ada yang muda. Itu sudah ditentukan ajalnya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu bersedih, tidak perlu heran dan aneh karena sudah ditetapkan oleh Allah ajal kita. Kita cuman menunggu giliran. Kalaulah sudah giliran, maka kita tidak bisa ngelak. Kemudian wa amalihi, amalnya syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau berduka. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam ketika masih di perut ibu kita. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang beramal seperti amalan orang yang ada dalam surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga tidak ada batas antara dia dengan surga itu kecuali hanya sejengkal. Kecuali hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian ketetapan mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan orang yang ada dalam neraka, masuklah dia dalam neraka. Wa inna a'adakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Kemudian ada salah satu di antara kamu itu mengerjakan amal dengan amalan orang ada dalam neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira, sehingga tidak ada pembatas antara dia dengan neraka itu kecuali hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian ketetapan mendahului itu, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Maka dia beramal dengan amalan orang yang ada dalam surga, masuklah dia dalam surga. Artinya apa? Amal kita itu tidak bisa menentukan. Yang menentukan itu akhir kehidupan kita. Ada orang yang kadang hidupnya selama hidup kok maling lah gawe. Ada orang selama hidup kok dosa lah gawe. Dari mulai dia lahir mulai berdosa. Mulai buat gawe hal-hal yang tidak ada elok. Sampai umur 60. Karena ditakdirkan misalnya ajalnya sudah umur 62 tahun. Umur 61 taubat ya. Semayang ajin. Masjid ajin, lain sebagainya lah. Ditinggalkan segala hal-hal yang maksiat itu. Meninggallah dia dalam keadaan husnul khatimah. Itulah orang yang baik. Cuman, walaupun itu dianggap baik, janganlah pula lagi kita ke umur 20 tahun. Happy-happy lah dulu. Jogging, apa lagi. Macam-macam lah. Lagi itu kan, itulah pula ajal kau sudah ditentukan. Kalau ditentukan ajal misalnya kau meninggal umur 60. Saya dari umur 50 ke bawah tu happy-happy lah dulu. Enak lah. Ada wali yang mandi dewek, ada. Yang ngafani dewek, ada. Ada kalau cerita wali tu macam-macam lah. Syekh Ahmad Al-Badawi itu mandi dewek. Dia meninggal mandi dewek. Kalau ada dusun kau, jadi orang nak mayam Nah, baliklah kamu dek mandi dewek lah. Kau ngubur dewek lah, ada do. Ya Rasuluna ar-Rasul, ni syarahnya. Rasul Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita ila qudratillahi ta'ala, kepada kudrah Allah fi khalqil insan, pada penciptaan manusia. Fayajma'u khalquhu fi batni ummih. Ketika dikumpulkan ciptaannya itu di dalam perut ibunya. Arba'una yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk sperma. Thumma ba'da arba'ina yawman tasirun nutfah alaqa. Kemudian setelah 40 hari itu menjadikan air mani itu, sperma itu menjadi segumpal darah. Thumma ba'da arba'ina yawman ukhra. Kemudian 40 hari setelahnya menjadikan segumpal darah itu mudghatan, menjadi segumpal daging. Wa ba'da mi'ah wa 'ishrina yawman fi batni ummihi. Kemudian setelah berumur 120 hari di dalam perut ibunya, yarsalullahul malak, Allah mengutus malaikat liyamfukha fihi ruha, untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Tsumma innal malaka alladzi nafakha fihi ruh. Kemudian malaikat meniupkan ruh kepadanya, yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian menuliskan 4 kalimat. Yang pertama, bikat birizkihi. Apa makna menuliskan rezekinya itu adalah ay kullu ma yantafi'u bihi.
segala sesuatu yang bermanfaat. Jadi yang nama rezeki itu setelah ditetapkan itu adalah sesuatu yang sifatnya manfaat. Maka rezeki itu kalau yang tidak ada bawa manfaat, nah itu jangan. Sekiranya rezeki itu dapat bawa manfaat bagi orang lain, sedekah. Apapun itu bentuknya. Kalau kita tidak mampu sedekah duit, sedekah barang. Tidak mampu sedekah barang, sedekah tenaga. Macam-macam. Itulah menandakan bahwa rezeki yang ada pada kita itu bermanfaat. Kemudian katbi ajalihi, menetapkan ajalnya, umruhu fid dunya, umurnya di dunia. Karena di akhirat itu tidak ada lagi masa-masa umur lu. Hidup di dunia, hidup di akhirat itu abadi. Mulai dari kita dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar itu ada namanya nanti yaumul mizan, ada namanya yaumul hisab. Ditimbang amalan kita tuh. Kalau sekiranya selama hidup iko pernah maling cabai orang, maka cabai itu kaki kita balik ke tuan nih. Berapa lama ya? Bisa jadi 40 tahun, bisa jadi 50 tahun baru temu. Pikir-pikir busuk cabai itu, mau temu orang nih. Ayo. Ada pula kadang enak lah lagi kalau awak hobi ngorupsi duit selama di dunia kok. Misalnya duit 1 juta, 2 juta kan. Ngorupsi ya. Enak bawa duit mati di akhirat lagi. Yo kalau duit kertas. Kalau duit sen 2 juta. Pikul lah duit. Kemudian katbi amalihi fi hayati. Kemudian menuliskan amalnya pada masa hidupnya. Kemudian katbi masirah. Menuliskan sepanjang hidupnya itu syaqiyun au sa'idun. Apa bahagia dia ataukah dia berduka hidupnya. Lalu apa makna as-sa'adah? Apa maknanya kebahagiaan itu? Hiya al-ma'unatu ala fi'lil khairat. Sa'adah itu maknanya pertolongan dalam berbuat kebaikan. Wal ibti'adu anil muharramat. Dan menjauhi dari sesuatu yang haram. Nah, itulah namanya sa'adah. Jadi kalau kita dihobikan misalnya, buat baik. Kalau nengok orang buat jahat itu benci gitu nengoknya. Nah, itulah namanya sa'adah. Susah dapatkan sa'adah itu. Kemudian asyaqawatu. Syaqawah itu adalah sarful insan nafsihi, memalingkan manusia dirinya itu anit ta'ati, daripada ketaatan kepada Allah, waqtiraful kabair was saghair, dan senantiasa melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mungkin bisa kita hindari dah. Kalau dosa-dosa kecil kadang tidak sengaja melakukannya. Tapi walaupun kecil jangan diremehkan, bisa jadi besar. Kebaikan yang itu juga, walaupun kecil kebaikan tuh, tidak usah diremehkan, bisa jadi dapatnya besar juga, pahalanya besar. Contohnya apa? Mengucap subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringanlah tu. Kalimatani, 2 kalimat khafifatani ala lisan, ringan diucapkan, saqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Summa khatamar rasul al-hadith. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini bijamli azimah, dengan jumlah yang besar, bijamlin azimatin, dengan bijumalin azimatin, dengan jumlah yang besar, alal insan, kepada manusia, ayyaj'alaha amama ainaihi abada, menjadikannya di depan mata manusia itu selama-lamanya. Artinya penglihatan kita ke depan itu ialah nengok hadis ini, nengok amal kita. Wahia, yaitu innal insana, bahwasanya manusia itu alaihi ta'ah, wajib baginya itu taat, wal ibadah lillah, dan beribadah kepada Allah daiman, senantiasa atau terus menerus, minal awal ilal akhir, dari awal sampai akhir.
wala yaghtarru dan jangan terpengaruh bi'amalihi sabiq dengan amalan-amalannya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita dulu berbuat dosa, maka kita dari semenjak kini tu berubah. Jangan kita nengok dulu. Kalau dulu kita sering buat dosa, dulu buat dosa gini tu nak jugalah. Artinya nengoklah ke depan. Artinya manusia itu kalau ada perubahan kebaikan itulah manusia yang baik. Kemudian fal ibratu bil khawatim dan mengibaratkan dengan al khawatim penutup kehidupan kita ini. Faqad ya'malul insan bi amali ahlil jannah min ta'ah wa ibadah. Manusia itu mengerjakan dengan amalan ahli surga, dengan ketaatan, dengan ibadah. Tsumma fi akhiri umrihi yaf'alu kufran aw syarran. Kemudian di akhir hidupnya, di akhir umurnya mengerjakan kekafiran, mengerjakan kejelekan lahu fayadkhulun nar. Maka baginya itu masuk neraka. Ada juga orang wa fihi innal hayata, bahwasanya kehidupan itu fursah, kesempatan lil insan bagi manusia itu ayyatuba ila khaliqihi, bertaubat kepada Allah. Faqad yaf'alu syarra, dia melaksanakan mengerjakan sesuatu keburukan awil kufur atau kekufuran, summa ya'udu, kemudian dia bertaubat kepada Allah, fayuqbiluhu Allah taala, Allah menerima taubatnya, fatuhsinu khatimatahu, kemudian baiklah akhir kehidupannya, wa yadkhulul jannah, kemudian masuklah dengan dia ke dalam surga. Kita pengen tu macam tu di akhir hidup kita tu beribadah, bukan di akhir hidup kita itu untuk maksiat. Walakin min lutfillah, akan tetapi inilah kelembutan Allah. Inna inqilabal khair, sesungguhnya Allah yang membolak-balikkan kebaikan ila syarrin, kepada kejelekan, qalilun, tetapi dikit cuma. Yang banyak itu wangqilabasy syarri ila khairin katsirin, tetapi Allah itu banyak membolak-balikkan yang jelek itu menjadi baik. Betapa banyak orang yang dulu banyak buat maksiat, kini rajin pengajian, rajin ikut ke sana kemari, apa kebaikan. Mana ada pengajian dia datang, acara maulid datang, acara samirat datang. Dulu seritnya nyari kalau bahasa kita pun seritnya nyari ya, tapi kita bersyukurlah. Faidah. Nah, ini faidahnya. Min asbabi su'il khatimah, bagian daripada sebab-sebab orang itu su'ul khatimah, mati dalam keadaan membawa kejelekan. Kita tak nak itu. Kita sering berdoa ya kan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tanda orang yang su'ul khatimah itu? Apa sebab-sebabnya? Yang pertama, at-tahawanu bis-shalah, meremeh-remehkan solat. Bapalah solat, bapalah semayang. Itu tandanya tu, sebab-sebabnya. Kalau ada waktu solat, solatlah. Jangan tak ada solat, apalagi sampai meninggalkan. Yang kedua, syarbul khamar, minum khamar, minum apa macam-macam tu mereka, alkohol lah. Kalau kita sudah pernah nyicip itu, tinggalkanlah. Kemudian apa, adzal muslimin, mencela orang Islam. Yang keempat, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itulah daripada sebab seseorang itu su'ul khatimah. Matinya serit, susah nanti. Belum dapat ampunan, belum dapat maaf seseorang itu, belum meninggal dunia. Sakaratul mautnya susah. Kita jangan ikut itu.
Ma yustafadu minal hadis. Terakhir, apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Allah Ta'ala qadirun ala khalqil insan biqaulihi kun fayakun. Allah itu menguasai daripada penciptaan manusia dengan firman-Nya kun fayakun. Kun, jadilah, maka jadi. Tapi bukan berarti Allah itu butuh dengan kun. Maknanya bahwa Allah itu cukup sebenarnya dengan mengatakan kun. Maka sesuatu itu pasti jadi. Walakin hadhil marahil. Tetapi ini merupakan tahapan li ta'limil ibad at-ta'anni. Tahapan untuk belajar ibadah dengan tenang fil umur dalam setiap permasalahan. Wal bu'di 'anil ujlah dan jauh dari tergesa-gesa. Kenapa? Fal'ujlatu minasyaitan. Karena tergesa-gesa itu adalah bagian daripada sifat-sifat syaitan. Kalau ada misalnya solat, masjid itu orang lah mulai, jangan terburu-buru ni ngambil wudhu. Santai be. Yang penting rukunnya sudah pas, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Jangan terburu-buru. Ngawai air kolam tu moci kalau ke baju basah baju kan saking terburu-buru kan. Berlari dari kena ambil wuduk ke masjid. Saking nak cepat untuk ikut salat. Santai-santai be. Kemudian yang kedua an-nafkhu birruh. Peniupan ruh itu yakunu ba'da 120 yauman. Setelah umur 120 tahun min khalqil insan daripada penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga ar-ruhu min amrillahi ta'ala. Ruh itu urusan Allah. Wala ya'lamu haqiqataha illallah ta'ala. Illallah ta'ala. Tidak ada yang tahu dengan hakikat ruh itu kecuali Allah. Yang keempat, ini ada hukumnya. Timbul hukumnya. Isqatul janin ba'dan nafhi fir ruh jarimatu qatli. Menggugurkan kandungan sengaja menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh itu adalah jarimatu qatl. Adalah dapat dosa bunuh. Karena dianggap oleh para ulama kalau sudah ditiupkan ruh berarti dia sudah hidup dan jasadnya sudah utuh. Sudah lengkap. Maka dianggap kalau menggugurkannya itu sama dengan membunuh. Sekalipun ada memang sebagian ulama walaupun belum ditiupkan roh atau setelah ditiupkan roh kalau digugurkan tetap membunuh. Kemudian yang kelima Allah Ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla an yakhluqahum. Allah itu mengetahui keadaan ahwalal khalqi, keadaan makhluk itu sebelum Allah menciptakannya. Kemudian yang keenam al-a'malu bil khawatim fa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Amal kita itu tergantung dengan ujungnya. Maka sebaik-baik kalian itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Artinya bukan menutup kemungkinan orang yang pendek umurnya juga ada baik-baik juga baik juga amalnya. Bisa jadi baik. Tapi yang lebih baik itu kalau dibagi panjang umur, amalnya makin baik. Firaun dibagi panjang umur, tapi amalnya ada baik. Siapa lagi? Abu Jahal, Lahab, Namrud. Itu dah ada baik amalnya. Dibagi panjang umurnya. Khatimatus su'. Yang ketujuh, khatimatus su'i. Akhir kehidupan yang jelek itu takunu bisababi dasisatin batiniyah. Disebabkan oleh bisikan batin. Lil abdi bagi seorang hamba. La yattali'u 'alaihan nas, yang tidak tampak di manusia. Jadi batin kita itu ada namanya, di dalam batin itu ada namanya bisikan. Nah, bisikan itu yang tidak nampak. Itulah yang kadang menyebabkan kita itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena ada bisikan-bisikan itu sehingga melakukan kejelekan. Yang ke-8, man mata ala syai'in hukima bihi. Siapa yang meninggal
atas sesuatu, maka dia hukumi dengan sesuatu itu. Kalau kita meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dihukumi dengan husnul khatimah. Tapi kalau ketika meninggal tidak ada mengucap itu, duit, misalnya kan, atau aku mano, karena memang macam itunya lah. Yak baru ibnu Adam, yak baru ma'ahusnani. Semakin bertambah umurnya anak Adam itu, umurnya manusia, semakin bertambah juga dua hal. Apa itu? Pertama, hubbul mal. Di antaranya adalah semakin cinta dengan harta. Takut harta itu hilang. Nah, tengok siapa? Qarun. Semakin umurnya bertambah, semakin kepengen emasnya lebih banyak. Makanya mati dalam keadaan tertimbun dengan emas-emasnya. Maka kalau kita temu dengan harta dalam tanah, kita sebut harta karun. Padahal harta siapa? Disebut harta karun juga, ya tak? Karena memang sejarahnya macam tu, harta yang tertimbun dalam tanah asalnya adalah dari harta karun. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang keempat sudah kita kaji malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di malam Senin depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat dan dapat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kok amal mungkin ada banyak, ya. Saya juga amal ada banyak. Tapi kalau ada yang bantu, ya Allah, dia dulu ngajari saya. Saya minta juga. Ibu, ada dulu rajin ngaji, saya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita gunanya kumpul dalam kebaikan, bisa jadi itulah yang nanti dapat mantu sesama kita di akhirat ketika amal kita berkurang. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu ada di apa namanya meja tuh, dalam kotak tuh ada Quran wakaf dari orang. Itu boleh lagi dibagi-bagikan ke jemaah. Kau juga ada untuk anak-anaknya, lagi ada yang punya anak kan. Cucu boleh lagi diambil bawa balik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.